વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં રહેતી એક મહિલાએ લગ્ન જીવનના 9મા વર્ષે પોતાના પતિએ પુરુષ નહીં પરંતુ સ્ત્રી હોવાના આક્ષેપ સાથેની ફરિયાદ શહેરના ગોત્રી પોલીસ મથકે નોંધાવી છે. ત્યારે કોણ છે આ મહિલા જે પુરુષ બની વડોદરાની મહિલા સાથે છેલ્લા 9 વર્ષથી રહે છે અને શું છે સમગ્ર મામલો આવો જોઈએ. શહેરમાં રહેતી એક મહિલા મેટ્રોમેનિયલ સાઇટના માધ્યમથી પોતાના બીજા લગ્ન જીવન માટે સાથી શોધી રહી હતી અને ત્યારે જ ડૉક્ટર વિજેતા નામના દિલ્હીમાં ડૉક્ટર તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા એક યુવકની માહિતી તેમના ધ્યાને આવે છે અને સમગ્ર મામલામાં તેઓ પોતાના નવા લગ્ન જીવન માટે આ વ્યક્તિ અને તેના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરે છે. સામાન્ય રીતે સમાજમાં રીતિ રિવાજ મુજબ જેમ બે પરિવારો પોતાના દીકરા દીકરીના લગ્ન માટેના આયોજનો કરતા હોય છે તે જ પ્રમાણે વડોદરાની ફરિયાદી મહિલાએ પણ દિલ્હીમાં રહેતા ડૉક્ટર વિજેતાના પરિવારજનો સાથે પોતાની પરિવારની મુલાકાતના માધ્યમથી આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું. જોકે શરૂઆતના સમયે મનમેળ નહીં થતા હોવાની રાત્રે લગ્ન જીવન આગળ નહીં વધવાનું ફરિયાદી મહિલાએ નક્કી કર્યું. પરંતુ ફરિયાદી મહિલાનું આ બીજું લગ્ન જીવન હોય અને પહેલાં લગ્ન જીવનમાં તેમના બાળકના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે દિલ્હીના ડૉક્ટર વિજેતાના પરિવારજનોના સમજાવ્યાથી આ લગ્ન જીવનને આગળ વધારવા માટે પ્રભુતામાં પગલાં પડવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ લગ્ન થતાં જ પ્રથમ રાત્રે જ મહિલા અને તેના પતિ ડૉક્ટર વિજેતા વચ્ચે પતિ પત્ની જેવા કોઈ સંબંધો બંધાયા નહીં. આમ પોતાનો પતિએ પત્નીને શારીરિક સુખ આપવાથી અળગા રહેતા હોવાના એકથી વધારે અનુભવ ફરિયાદી મહિલાને પત્ની તરીકે થવા લાગ્યો અને લગ્નના કેટલાક સમય બાદ તેમના ધ્યાને આવ્યું કે તેમનો પતિએ પુરુષ નહીં પરંતુ સ્ત્રીમાંથી પુરુષ બનવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. મહિલા ફરિયાદીને આ સમગ્ર મામલો ત્યારે ધ્યાનમાં આવ્યો જ્યારે તેની સાથે રહેતો અને પોતાની ઓળખ પુરુષ તરીકે આપનાર ડૉક્ટર વિજેતા તેના પતિએ તેની સાથે સંબંધો બાંધતા દરમિયાન પોતે સ્ત્રી હોવાની વાત સ્વીકારી અને स्त्री तरीके પોતાની પત્ની સાથે સંબંધો રાખવા પ્રયત્નો કર્યા. मैं जन्मजात फीमेल थी, उसके बाद मैंने अपना ट्रांसजेंडर कराया. मैं ट्रांजिशन हुआ ना, ये तो पीरियड लंबा चलता है. पहले ट्रांसजेंडर हो चुके बिल्कुल बिल्कुल हो चुके थे. अपनी पत्नी को शादी से पहले पूरा दिखाया था पूरा. तो क्यों लगता है आपको कि वो ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो अब उनसे पूछिए वो ऐसा क्यों आपको कर क्या रहा लगता है? है. इतनी मैंने साल शादी तक। मैंने जो मकान दिया भैली में, उन्होंने कहा ये तुमने क्या सबूत है तुमने हमें दिया है. तो हमने कहा आपको पैसा जो भेजे मेरे जो अकाउंट से गए, साउथ इंडियन बैंक से जो गए, वो मेरे अकाउंट से गए ना. वो लैंडलॉर्ड मुझे पहचानता है, जो मुझे कहता था कि आप मुझे शादी के पहले क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो उनकी शर्त थी. लिया उनके नाम से ऐसा कुछ? 90 लाख का भाई साहब ये लोन नहीं है, ये हमारा उनका ज्वाइंट है. हाउसिंग लोन है हमारा. 1.5 करोड़ रुपए मैंने भरे हैं उसको. फिर 80 लाख का 90 लाख का लोन है वो. ठीक है. वो मेरे अकाउंट से उस अकाउंट में हर महीने ट्रांजैक्शन होती है. वो भी देखिए कि विराज ट्रांसफर करता है, वो नहीं देती है. एक सवाल सीधा ये, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से बिल्कुल कुछ नहीं. लेना देना है आपका? मेरे माता पिता, मेरे फादर आई सर्जन है और वो सऊदी अरेबिया 30 साल तक उन्होंने जॉब करी. उनको मेरे पापा सऊदी अरेबिया से, इनकी मदर, इनकी नानी, खुद रितु, इनकी बेटी बैठकर मेरे फादर मदर से पूरी वीडियो टॉक हुई थी, बात किया था. पापा ने वहीं से आशीर्वाद दिया था. इस समय नाउ इज पैरालाइज्ड और हैदराबाद में अगले साल पिछले साल ही वापस आए. आपके कोई और लेडीज के साथ भी संबंध है ऐसा? कौन से? और हाँ, अभी मैं एक के साथ हूँ, उसका नाम ही है. फीमेल से मेल कब बने, कौन सी डेट को बने? ये डेट मुझे याद नहीं, क्योंकि हम लोग 1996 से हमारा प्रोसेस शुरू हो गया था. क्योंकि उस समय लंबी की प्रोसेस होती थी, मनोचिकित्सक ये सब लिया जाता है, सर्टिफिकेट लगते हैं उसके, तब जाकर आपका एक पहला होता तो है. बात ये आ रही है कि कोविड के पहले आपने वो ऑपरेशन करवाया? दैट इज माई लास्ट स्टेज एंड दैट इज फेल्ड ऑल्सो. वो मेरी फैलोप्लास्टी थी. वो फैलोप्लास्टी वो भी हम क्यों नहीं गए इतने साल, उसका भी एक रीज़न है. 2014, 15, 16, 17 मैं इनके लिए पैसे कमा रहा था. पैसे कमा के इनको देने की मेरे पास मजबूरी थी. पूछिए पैसे कहाँ से आते थे, आपके लिए एफडीज कहाँ से आती थी. वो आदमी जो अकेला सेल्फ स्टैंड करता है वो कहाँ से लाया पैसे. तो डे फर्स्ट उनको पता था सब कि पता आप था. ट्रांसजेंडर है? बिल्कुल पता था उन्हें. अरे अननेचुरल सेक्स का भी आरोप लगाया गया है. अननेचुरल सेक्स मैं उस कैपेबल ही नहीं हूँ, कहाँ से कर सकता हूँ. मैंने खोल कर भाई साहब को दिखा दिया सर को. इससे बड़ी डिग्निटी कोई भी नहीं कर सकता है. ओके. आप चाहते हैं कि मैं इससे बड़ी डिग्निटी कर सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जिसको हम अपना मास्टेक्टोमी तो हमारी हो चुकी थी पहले ही. तो फैलोप्लास्टी के 3 स्टेज आते हैं, जिसमें आप पिनाइल एक रिजिड नेक्स के लिए भी डालते हैं. वो भी आप लोगों को पता होगा, गूगल सर्च कर लीजिए. तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी. उन्होंने कहा था हम इस हद तक आपसे अटैच हैं, मेरी बेटी भी आपसे अटैच है. मैंने उसको ऑफिशियल गोद लिया है. आज भैली में उनको मकान दे दिया मैंने. 2013 में शर्त थी कि आप शादी के पहले मुझे मकान दीजिए, और सगाई तोड़ दी गई थी. सोचिए इतने समय का लंबा अंतराल, 9 साल का, और वो ये कहती है कि मेरे पति का शरीर ही नहीं पता. और उसके लिए उन्होंने हाल ही में हमारे कमरे में हम क्योंकि 1 साल से अलग अलग कमरे में सोते थे, उनको भी पता है कि मेरा बॉडी उतना अच्छा नहीं है. उन्होंने एक कैमरा लगाया मेरे कमरे के अंदर, उसकी फोटो निकाली.
वो फोटोज लेकर उनके भाई 6 अप्रैल को इसी साल आए थे हमारे पास। एक ही सवाल है અત્યારે વડોદરા શહેરના શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા ફરિયાદીએ અમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં એવી ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે એમનું લગ્ન જે છે 2014માં દિલ્હીમાં રહેતા એક ડૉક્ટર વિરાજ કરીને એમના જોડે થયું હતું। એ બેન પોતે પહેલાં વિધવા હતા, તો એમના જો લગ્ન છે એ shaadi.com ઉપર પહેલાં મેચ થયું હતું અને એના પછી એમના મેચ મિલાન થયા બાદ અહીંયા વડોદરામાં નાનું લગ્ન થયું હતું 2014માં। લગ્ન થયા પછી આ જે ફરિયાદી બેન છે એમને એવું ખબર પડ્યું કે બે જે એમના હસબન્ડ તરીકે છે એ પહેલાં મહિલા હતા અને પોતાની જે છે જેન્ડર રીઅસાઇનમેન્ટ સર્જરી કરાવીને ટેન્ટ બનવાની પ્રયત્ન કર્યું હતું, પણ કઈ મેડિકલ કારણોસર આ જે સર્જરી હતી આ સક્સેસફુલ નહીં થઈ હતી અને જે કાયદેસર પ્રોસિજર થાય છે જેન્ડર રીઅસાઇનમેન્ટનું, જેમ કે જે પહેલાં મેડિકલ પેનલના જે ડૉક્ટર હોય એ પહેલાં બધા ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરે અને પછી જે કલેક્ટર ઓફિસને મોકલવામાં આવે। આના પછી જે ઓફિશિયલ ગેજેટ છે આમાં પબ્લિશ પણ થાય છે કે આનો જેન્ડર ચેન્જ થઈ ગયું છે અને બધા જેટલા સરકારી ડોક્યુમેન્ટ છે આમાં પણ જેન્ડર ચેન્જ કરવાનું હોય છે। તો આ બધી પ્રક્રિયા પણ આ કહીએ જે આરોપી છે આ નથી કરી અને જે પોતાના જે સંબંધ એ બેન સાથે બાંધ્યા હતા તો એ મહિલા તરીકે થઈને મહિલા જોડે સંબંધ બાંધ્યા હતા, એટલા માટે અનનેચરલ જે સંબંધ હતા આ ઓફેન્સ રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે। અને 2014માં જ્યારે બહેનને શાદી કરીને લગ્ન કરીને ત્યાં દિલ્હી લઈ ગયા હતા તો બહેનના નામે જે ફરિયાદી છે એમના નામે 90 લાખનું લોન જો છે બહેનના નામે લઈને દિલ્હીના કેપિટલ DLF જે છે મોતીનગરમાં ત્યાં ફ્લેટ પણ લીધું હતું અને જે આરોપી છે કો એપ્લિકન્ટ બની ગયા હતા અને જે હપ્તા હતા બધા એ બહેન પાસે ચૂકવતા હતા। તો જે છે લગ્ન કરીને ખોટી રીતે જે લોન ઉપાડીને બહેનના જોડે જ જે છે હપ્તા ભરાવવાની જે કામ કર્યું હતું આમાં છેતરપિંડીના ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી અને એ જે આરોપી છે બહેનને ધમકાવતા હતા કે તમે કંઈ કર્યું તો અમે તમારે પરિવારને નુકસાન પહોંચાડીશ, તો અમે 500 છે અને 294 પણ આમાં દાખલ કરીશું। સાહેબ સમગ્ર